Activities, economics related some activities presented by Uday Shankar H. Digital Learning, Department of Collegiate Education. BBA, first BBA class, first semester, subject economics. Title of the paper, Principles of Economics. It's related to the third unit, demand. The session related to the activities aspects of the this unit, and university is Mangalore University. Previous session recap and in this session. Till now, we are discussed about in the case of the third unit regard the demand, the significance of the elasticity of demand. In the last unit, last session we discussed about significance of elasticity of demand. In the sense that elasticity of demand is very much useful in the field of production, as decide how much produce or how much amount that producer have to produce, and when he has to produce, regard everything that production activity is a very important one. And it is very useful. I mean, the elasticity is very useful to the businessman also to decide the price. Especially the businessman have to decide the price with considering the elastic and inelastic nature of the product. Normally, in the case of the elastic item, businessman should not decide the more prices. But in the case of the inelastic item, he may fix the more prices because there may be a less alternative or there may be no alternative. If he charge more prices, he may survive, and there is a scope for the what demand and for sale also. And in the case of the public finance, or the finance minister will consider this elasticity concept while deciding the what the hike in the tax rate, or they has to impose the new tax rate. Finance minister also consider the elasticity times that putting the what taxes, and inelasticity times putting the taxes. There is a different ideology. In elastic demand cases, maybe revenue, of course, maybe more government may get, but elastic cases may be less because there is possible to divert the item in the case of the same. And also that elasticity of demand are useful while regarding deciding the exchange rate also, the import and export, and the what the elasticity of our import item in domestically and rest of the world, and the idea of the exchange rate also, devaluation revaluation concept. In that angle also, the elasticity is very useful. If you know very well the concept of elasticity, then only there is a but the exchange rate determination and revaluation and devaluation of our country currency, maybe effectively we can manage the same. Also the nationalization analysis also. Then if the what monopolist selling the item which is the more useful to the whole society, but he is exploiting the consumer by charging the more prices, but that item is more useful to the whole society. At that time, government may enter there, and government may take that take over that what the selling activity, and the government may nationalize that what situation. So that's also another the ideology that we consider in case of the elasticity. Well, so these are the ideas that we discussed with regard that the elasticity is significance or the importance in the last unit. In this session, we will try to understand the activities related to the demand. So in this session, we will let's try to a few activities related to session. Yes, activity one. So this activity's objective is that to familiarize the activities of the market, to know or to familiarize the market activities. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಲೇಟರ್ ಈಚ್ ಟೀಮ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮುಂದೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರವರ ಟೀಮಿನ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂಥ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗಾದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು, ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಬರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಬರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು, ಬಂಡವಾಳ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓನರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಬರ್ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಹವ್ಯಾಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವನದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೂ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಈಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಸರಿ ಇರುವಾಗ ಅವ ಹೇಗಿದ್ದ, ಜಗತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೀಮನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರಬಹುದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರುಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರುಗಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರುಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಟಚ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಟಚ್ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಟಚ್ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ, ಕಾಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಟಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು. ಕಾಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಬರ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ರೋಲ್ ಏನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ನಾವೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಸ್ಟು, ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಲೇಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದಕನ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಐಟಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೀಟೇಲರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ರಿಟೇಲರಿಂದ ಬಂದ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆತ ಹೇಳುವಂಥ, ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ವಾ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗೋಡೌನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾಗಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಏನು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಅದರ ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಟು ಮೇಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ತುಂಬನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್, ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಟ್. ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲೇಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಳೆಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಮಿತವ್ಯಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಆಗದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆಯ ದಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪೋಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಳೆಯ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ, ನಾಳೆಯ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಆದರೂ ಯೂನಿಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ಅನುಕೂಲವೂ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು
ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೇವ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಯಾವ ದಿನದ ತನಕ, ಫ್ರಮ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಯೂನಿಟ್, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮಂತ್ ವೈಸ್, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಯು ಪೇಯ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಿಂಗಳು, ಇದು ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಂದ ಜನವರಿ 31 ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15, ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಡೇಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮೂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಗಿನ ತಿಂಗಳ ಆ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಗೆ 30 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, 30ರಿಂದ 60 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, 60ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇಷ್ಟು, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇಷ್ಟು, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ 30 ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಲ್ತಿತ್ತು. 50 ಯೂನಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್, ಮನೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಟುಗಳು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟುಗಳಿವೆ. ವಾಪಸ್ಸು 1ರಿಂದ 30 ಅಥವಾ 50 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟು, 50ರಿಂದ 70 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟು, 70ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿರುವಂತಹದ್ದು. Yes, in this session we discussed about activities related to demand. So ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ 1ನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲೆಜ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ರೋಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಂಬಿಸಿ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರ ಲೆವೆಲ್ನ ರೋಲನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ ಇಡೀ ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಡೀ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ರೋಲುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 2ನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಈ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅದರ ಖರ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೈಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈಗ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಈ ರೀತಿ, ಇದಕ್ಕಾದರೆ ಈ ರೀತಿ, ಇದಕ್ಕಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು 550 ಯೂನಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆಯೇ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು, 80 ಯೂನಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು, 100 ಯೂನಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮಿತ ವ್ಯಯ, ಎಕಾನಮಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿತ ವ್ಯಯದ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಗಮನ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಹಣ ಬೇಡಿಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಯಿತು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ನಾಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು HL ಅಹುಜಾ ಬರೆದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HS ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬರೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ML ಝಿಂಗನ್ ಬರೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಹಾಗೆ ML ಸೇತ್ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸುಶೀಲಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಂದನೆಗಳು.